ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, कोई 1 किलोमीटर नवी कोई नैशनल हाईवे नहीं बनी, कोई स्टेट हाईवे नहीं बनी। 2017 तो लैके 22 तक देख लो नशा कितना चल रहा सी। 2022 तो लैके हुण तक नशा कितना चल रहा। रोज़ मावां दे पुत्त मर रहे ने। कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जिहड़ा कि वो चिट्टे दा तस्करी करदा गा, खास करके आम आदमी पार्टी दे वल्लों ये चीज़ां प्रचारियां गईयां। इन्हां ने की कीता, कांग्रेस ते झाड़ू वालियां ने रल के इन्हां लीडरां नूं टारगेट कीता भी जिहड़े इन्हां दे मेन लीडर ने उन्हां नूं टारगेट कीता जावे। सर बिक्रम सिंह मजीठिया दी अरैसट हुई इस केस दे विच, तुसीं ऐं दसो की रिकवरी हुई उन्हां तों? कोई रिकवरी हुई? हुण उहदा रिजल्ट जिहड़ा गा पंजाब दे लोक हुण तहा कर रहे ने। हुण ओह चाहुंदे ने जे किते पंजाब दे विच अज विधान सभा दी इलैक्शन हो जाए, तुसीं सच मन्निओ इन्हां कोले अज 92 सीटां ने, इन्हां नूं 2 विधान सभा दी सीटां पंजाब च नहीं आउंदियां। अज उन्हां गरंटियां चों किहड़ी पूरी हुई है? 300-600 यूनिट की गल करते सी। ਤੁਹਾਨੂੰ भी पिंडां चों लोग मिलते होणगे, सानू पिंडां चों लोग मिलते हैं 80 परिवारां दे, जिन्हां ਦੀਆਂ 250 यूनिटां मच्छियां होंदियां और 33 हज़ार रुपया बिल आया हुंदा 2 महीनों का। जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ने जिन्हां ने ये गल कही, जिन्हां ने भारत सरकार ते एलीगेशन लाए, उस तो सब तो पहला जे किसी बंदे ने मीडिया दे विच गल कीती तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने गल कीती भी तुहानूं दोहां देशां दे प्राइम मिनिस्टर्स नूं बह के मसला हल करना चाहिए। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮੂਰੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। इस वक्त जो चर्चावां ने राजनीतिक सफ़ियां दे विच तां उस दे उपर गलबात करांगे। खास करके श्रोमणी अकाली दल दे उपर बड़े बड़े जिहड़े कि सवाल खड़े हुंदे ने। वो सवाल की ने कि श्रोमणी अकाली दल ने बहमण कलां गोलीकांड करवाया, कोटकपुरा दे विच जो कुछ वापरिया 2015 दे विच वो सब नूं चेते होना। पर अज साडे नाल हलका इंचार्ज भदौड़ तो ने सतनाम सिंह राही साडे नाल मौजूद ने जी। बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल ढिल्लों साहब। सब तो पहला तो तुहाडा ते तुहाडी टीम का मैं धन्नवाद करदा भी तुसीं जिहड़ा है गल करन दा मौका दिता। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। राही साहब किवें देखदे हो पंजाब दे हालात ने जिहड़े पंजाब दे विच अकाली दल दा सरवाइव होना किन्ना क जिहड़ा कि लगदा गा भी मुश्किल आ जां नामुमकिन आ? देखो ढिल्लों साहब 2017 तक श्रोमणी अकाली दल की पंजाब दे विच सरकार रही। श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ इन्ना कूड़ प्रचार किया गया। 2017 तो लैके 22 तक पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस तो बाद हुण 2022 तो लैके हुण तक आम आदमी पार्टी की सरकार आ। सिर्फ श्रोमणी अकाली दल नूं बदनाम करन तो इलावा किसी भी पार्टी कोले कोई एम नहीं सी। 2017 तो लैके 22 तक देख लो पंजाब दे विच की डिवेलपमेंट हुई है। पंजाब दे विच कोई डिवेलपमेंट नहीं हुई, कोई नवा इंस्टीट्यूशन नहीं बनया, कोई नवा हॉस्पिटल नहीं बनया, कोई 1 किलोमीटर नवी कोई नैशनल हाईवे नहीं बनी, कोई स्टेट हाईवे नहीं बनी। उस तो बाद झाड़ू वालियां दी सरकार बनी। इस समय तो 2022 तो लैके हुण तक उन्हां दी सरकार दे विच भी कोई डिवेलपमेंट नहीं हुई, बल्कि श्रोमणी अकाली दल नूं नशिਆਂ वास्ते बदनाम किया। 2017 तो लैके 22 तक देख लो नशा कितना चलदा सी। 2022 तो लैके हुण तक नशा कितना चल रहा। रोज़ मावां दे पुत्त मर रहे ने। की हो रहा? सिर्फ तो सिर्फ श्रोमणी अकाली दल नूं बदनाम करन वास्ते सारियां पार्टियां दा जोर लग्या सी। पर हुण पंजाब दे लोकां नूं पता लग गया भी जे पंजाब अते पंजाबीयत दी, पंजाब दे भाईचारे दी ते सिੱਖੀ दी कोई गल कर सकदा तो श्रोमणी अकाली दल ही कर सकदा। बाकी सारियां पार्टियां नैशनल पार्टियां ने, जिवें उन्हां दे जिहड़े मदारी ने उवें ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮੂਰੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ
ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੜੱਤਣਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ? ਸਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਮਾਰਚ 'ਚ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਸਿਰਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ 92 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਧਾਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਿਸ਼ਨਾਈ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਿੰਘ ਭੋਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਨਵਿਕਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ 313 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 313 CRPC ਦੀ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ 313 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵਿਊ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 313 ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 80 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਸਿਰਫ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਸ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2017 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 5-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। 2017 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ? ਨਹਿਰੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਹ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਮਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੂਆ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਂਭਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲਾਂਭਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਸ MLA ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ MLA ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ MLA ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ MLA ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਠੂਗਾ ਹੀ ਉੱਠੂਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਥੋੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਕਲੰਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੜਿਆ ਗਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਸਟਰ LK ਯਾਦਵ ADGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SLR ਖੋਹ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ SLR ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਸ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਆ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੀ, ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ? ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਜਿੱਦਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਜਿੱਦਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਦਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਹਨੇ ਦਵਾਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣੇ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਰਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣੇ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਕਸਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ? ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ 92 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 80 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮੂਰੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ? ਦੇਖੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, 2017 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮੂਰੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੜੱਤਣਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ
ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ? ਸਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਮਾਰਚ 'ਚ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਸਿਰਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ 92 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਧਾਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਿਸ਼ਨਾਈ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਿੰਘ ਭੋਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਨਵਿਕਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ 313 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 313 CRPC ਦੀ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ 313 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵਿਊ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 313 ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 80 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਸਿਰਫ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਸ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2017 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 5-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। 2017 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ? ਨਹਿਰੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਹ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਆਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਮਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੂਆ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਂਭਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲਾਂਭਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਸ MLA ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ MLA ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ MLA ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ MLA ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਬਾਰੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ID ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਰਲਡ ਟਰੀਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟਰੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ
ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਠੂਗਾ ਹੀ ਉੱਠੂਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਥੋੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਕਲੰਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੜਿਆ ਗਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਸਟਰ LK ਯਾਦਵ ADGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SLR ਖੋਹ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ SLR ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਸ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਆ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੀ, ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ BJP ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ? ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਦਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ BJP ਨਾਲੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਜਿੱਦਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ BJP ਨਾਲੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਦਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ BJP ਨਾਲੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਹਨੇ ਦਵਾਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ BJP ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣੇ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ?
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਰਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣੇ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਕਸਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ 92 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 80 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ 33,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮੂਰੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ? ਦੇਖੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, 2017 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ।
ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮੂਰੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੜੱਤਣਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ? ਸਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਮਾਰਚ 'ਚ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਸਿਰਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ 92 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਧਾਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਿਸ਼ਨਾਈ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ
ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਨਵਿਕਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ 313 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 313 CRPC ਦੀ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ 313 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵਿਊ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 313 ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 80 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਸਿਰਫ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਸ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2017 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 5-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। 2017 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ? ਨਹਿਰੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਹ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਆਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਮਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੂਆ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਂਭਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲਾਂਭਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਸ MLA ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ MLA ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ MLA ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ MLA ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਬਾਰੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ID ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਠੂਗਾ ਹੀ ਉੱਠੂਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਥੋੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖੋ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਕਲੰਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਸਟਰ LK ਯਾਦਵ ADGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SLR ਖੋਹ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ SLR ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਸ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਆ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੀ, ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ BJP ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ? ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਜਿੱਦਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ BJP ਨਾਲੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਜਿੱਦਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ BJP ਨਾਲੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਦਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ BJP ਨਾਲੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਹਨੇ ਦਵਾਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ BJP ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣੇ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਰਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ BJP ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣੇ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਦਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਕਸਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ BJP ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ BJP ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਮਾਵਾਂ